Hello, my dear students. Today we shall conduct this class on do as directed in the first part, and this exercise will help you to understand how sentences are transformed according to the demand of the examiner. We learn various types of grammatical items, and such types of questions are set in the exam under the instruction do as directed. You know such questions are found in question papers, in test papers, etc. And this class will help you to a great extent if you listen to my discussion and the rules whenever necessary. I have discussed them. I think this will help you. Listen and sit with your pen and or pencils and try to do them in your exercise book. If this class helps you, I shall be very much pleased with you. Thank you very much. Let us watch that video, that is nothing but the reproduction of a live class which I conducted with my dear students. You yourself is dear to me. I preserved it, I edited it, and I now present you for your benefit. Don't neglect my works and effort to digitalize my content. Thank you very much. Be with us by subscribing it, our channel. As soon as he saw me, he began to weep. No sooner than they করতে হবে। দিশা বলো। As soon as he saw me, he began to weep. Use no sooner than. পরটা বলার চেষ্টা করো। So no sooner than he saw me, he began to weep. সব ভুলে গেছো। সেজুতি বলো। No sooner had he seen me, then he began to weep. No sooner had he seen me, then he began to weep. আর ডিড দিয়ে করলে No sooner did he see me, then he began to weep. পরটা ভুলে গেছে। দিশা বোধহয় পরে বললো। নেক্সট কোশ্চেন, ওয়ার্ক হার্ড। তারপরে কি ওয়ার্ক হার্ড, ইউ উইল সাকসিড ইফ। ইউজ ইফ আর জয়েন আর কি। If you work hard, you will succeed. If you work hard, you will succeed. Next question, he is too dull to solve the easy problem. He was so dull that he could not solve the easy problem. He was so dull that he could not solve the easy problem. এটা মানে কমপ্লেক্সে রিরাইট করো আর কি। পুট দ্য ড্রেস, পুট অন দ্য ড্রেস, ওটা পুট অন দ্য ড্রেস হবে। চেঞ্জ দ্য ভয়েস। সেজুতি বলো। হ্যাঁ, let the dress be put on. Good. He speaks the truth. He is not afraid of it. Make it simple. Join into simple sentence. He is not afraid of speaking the truth. আবার এখন অনেকে ইউজ করছে হি ইজ নট অ্যাফ্রেড টু স্পিক দ্য ট্রুথ। তবে আমার মতে হি ইজ নট অ্যাফ্রেড অফ স্পিকিং দ্য ট্রুথ করবে। ইট উইল রেইন, আই ডু নট নো দ্য টাইম। And use adverbial clause and rewrite. I do not know when it will rain. I do not know when it will rain. ঠিক আছে, এইগুলো হলো। তারপরে ওই যে ছয়ের দাগে সিম্পলে জয়েন্ট আছে, দু একটা আমি বলে দিচ্ছি, একটু শুনে রাখো। হি মেড আ প্রমিস, হি কেপ্ট ইট অলসো। কী হবে? By join into simple sentence by using preposition
with noun or gerund. This is one of the ways of joining to simple sentence. He made a promise, he kept it also. কি হবে সেজুতি? Besides making a promise, he also kept it. He kept it also. By apart from making a promise. অ্যাপার্ট ফ্রম বা বিসাইডস এটাই হলো প্রিপোজিশন। বুঝতে পেরেছো? পরের প্রশ্নটা, হি ডিড নট সাকসিড, হি হ্যাড মেড এভরি এফর্ট। হ্যাঁ, ইন স্পাইট অফ মেকিং এভরি এফর্ট হি ডিড নট সাকসিড। শুনে রাখো ভালো করে, ইন স্পাইট অফ মেকিং এভরি এফর্ট হি ডিড নট সাকসিড। The police searched his house. They were allowed to see and examine every part of it. The police searched his ship. They were allowed to see and examine every part of it. এটা join into simple sentence by using preposition with noun or gerund. এটা করতে হবে, দি পুলিশ সার্চ হিজ হাউস, হ্যাঁ, ফর বিং অ্যালাউড টু সি, অ্যান্ড এক্সামিন এভরি পার্ট অফ ইট। হি মেড আ গ্রেট এফর্ট, অ্যাট লাস্ট হি গেইনড হিজ এন্ড। He made a great effort, at last he gained his end. এখানে আফটার ইউজ করো, আফটার প্রিপোজিশন ইউজ করো। আফটার মেকিং আ গ্রেট এফর্ট হি গেইনড হিজ এন্ড। আফটার মেকিং, দিশা ধরতে পারছো তো? নিয়মটা কি না, বাই ইউজিং প্রিপোজিশন উইথ এ নাউন অর জিরান্ট। আফটার মেকিং করলে মানে তুমি আফটার প্রিপোজিশন ব্যবহার করলে, আর জিরান করলে মেকিং। আফটার মেকিং আ গ্রেট এফর্ট, অ্যাট লাস্ট দিতে হবে না, হি গেইনড হিজ এন্ড। তারপরে হি ওয়াজ এ রিচ ম্যান, হি ওয়াজ দাস এবল টু বিল্ড হারসেলফ ইন আ ফাইন হাউস, বিল্ড হিমসেলফ আ ফাইন হাউস। হি ওয়াজ আ রিচ ম্যান, সে একজন ধনী লোক ছিল। হি ওয়াজ দাস এবল টু বিল্ড হিমসেলফ আ ফাইন হাউস। হি ওয়াজ দাস এবল টু বিল্ড হিমসেলফ আ ফাইন হাউস। এটা করবে ফর বিং আ রিচ ম্যান। ফর বিং আ রিচ ম্যান, একজন ধনী ব্যক্তি হওয়ার জন্য বা কারণে, হি ওয়াজ এবল টু বিল্ড হিমসেলফ আ ফাইন হাউস। হি ওয়াজ আ রিচ ম্যান, বা হি ওয়াজ দাস এবল টু বিল্ড হিমসেলফ আ ফাইন হাউস, ফর বিং আ রিচ ম্যান। আবারও মনে করে দিচ্ছি, আমাদের নিয়মটা হচ্ছে বাই ইউজিং প্রিপোজিশন উইথ এ নাউন অর জিরান্ট। হি ওয়ার্কড হার্ড, হি ডিজায়ার্ড টু আর্ন হিজ ওন লিভিং। সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল, সে চেয়েছিল তার নিজের জীবিকা উপার্জন করতে। এটা হবে বাই ওয়ার্কিং হার্ড, হি ডিজায়ার্ড টু আর্ন হিজ ওন লিভিং। বাই ওয়ার্কিং হার্ড, বাই ওয়ার্কিং হার্ড হি ডিজায়ার্ড টু আর্ন হিজ ওন লিভিং। পরের প্রশ্ন, হি লেন্ডস আউট মানি, হি চার্জেস 6%, মানে 6% ইন্টারেস্ট। হি লেন্ডস আউট মানি, সে টাকা ধার দেয়, সে 6% সুদ চার্জ করে। এটা হবে হি লেন্ডস আউট মানি,
বাই চার্জিং 6%, বাই চার্জিং করবে সব, বেশিরভাগই জিরান করে হচ্ছে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, হাউ ইউ এনজয়েড দ্য ক্লাস? হাউ ডিড ইউ এনজয়েড দ্য ক্লাস? এনজয় করতেই হবে, পড়াশোনাটাকে আনন্দ সহকারে নিতে হবে। জানি বাক্যগুলো একটু কঠিন, সিম্পল শেষের দিকে, শেষের ক্লাসটার সেকেন্ড পার্টে আমরা সিম্পল সেন্টেন্সে জয়েনিং করলাম একটা বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করে, সেটা হলো বাই ইউজিং প্রিপোজিশন উইথ এ নাউন অর জিরান্ট। তোমরা এই টাইপের অভ্যাস অন্য যেখান থেকে পাবে করবে, যত করবে তত ভালো। ঠিক আছে, আশা করি ক্লাসটা ভালো লাগলো। আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে তোমরা আমার সঙ্গে থেকো, আমি যেন তোমাদের জীবনে কিছুটা উপকার করতে পারি, এই আমার ইচ্ছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।